انتظار کی گھڑیاں ختم. میں اس شخصیت کو بلانے لگا ہوں جس نے انشاءاللہ اب سے چند ہی ہفتوں کے بعد ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھانا ہے. میرے ساتھ مل کر پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پاکستان کے کپتان ہیں آپ, امپورٹڈ حکومت کے لیے طوفان ہے آپ, پاکستان کے خان ہیں آپ, آؤ کنا عمران خان ہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا صحابی, پہلے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بتانا ہے کدھر تک میری آواز جا رہی ہے, کدھر تک آواز جا رہی ہے. پیچھے آواز جا رہی ہے, پیچھے. صحابی, اسلام آباد کے آپ قریب ہو, اور میں نے جب آپ کو کال دینی ہے, جب میں آپ کو کال دوں گا, میں اپنے صحابی کے باشعور اور دلیر نوجوانوں کو, میں سب کو اسلام آباد میں ملنا چاہتا ہوں. تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ اسلام آباد آئیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. اور جو بھی نہیں آ سکتا اسلام آباد, وہ صحابی میں نکلے گا اور بتائے گا کہ غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. صحابی کے نوجوانوں, میں صرف آپ کو اپنے ماں باپ کے دور کا بتانا چاہتا ہوں. میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا, میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے, اور جب ہندوستان کی ہم غلامی کر رہے تھے تو 2 دفعہ جب برطانیہ نے 2 جنگوں کے اندر شرکت کی, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, تو صحابی کے نوجوانوں یہ یاد رکھو, لاکھوں لوگوں نے یہاں سے لڑے اور انگریز کے لیے قربانیاں دی. لاکھوں لوگ ہندوستان سے جا کے انگریز کی جنگوں میں لڑے, لیکن کبھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا, نہ کبھی ان کا شکریہ ادا کیا گیا. اربوں روپیہ جو یہاں سے اکٹھا کر کے انگریزوں کی جنگ میں لگا, کسی نے نہیں پرواہ کی, کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا, کیونکہ ہندوستان غلام تھا. غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ ہوئی 9/11 کے بعد, اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی, تو سب کو آپ کو پتا ہے کتنے پختونخوا سے لوگوں نے قربانیاں دی انگریز کی جنگ میں, امریکنوں کی جنگ میں. 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دی.
اور یہاں قبائلی علاقے کے لوگ جو سارے پختونخوا کے ساتھ اب پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. لیکن کیا کسی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا؟ کیا امریکہ نے کہا کہ شکریہ پاکستان، آپ نے 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے، ہماری فوج 3 گنا زیادہ ہماری فوجیوں نے قربانی دی بنسبت جو امریکن افغانستان میں جن کی جانیں گئیں؟ کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ کئی وہاں سے آوازیں اٹھیں امریکہ سے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ جنگ نہیں جیت سکے افغانستان میں. تو پاکستانیوں، میرے غیور باشعور سوابی کے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، یہ یاد رکھ لو کہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت امریکی سازش کے تحت باہر کی سازش اور اندر کی سازش نے مل کے جو یہ حکومت ہمارے پہ ملوث کی ہے، میری قوم آپ تیار ہو جاؤ. ہم نے کسی صورت امریکوں کے غلاموں کو، چوروں اور ڈاکوؤں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا. اس لیے آپ سب نے سوابی پاس ہے اسلام آباد سے، آپ سب نے آنا ہے اور میرے ساتھ شرکت کرنی ہے، اور ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا ہے، اور جنہوں نے مسلط کیا یہ حکومت کہ یہ ایک آزاد قوم ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں. اور سوابی جب پاکستان بن رہا تھا، پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سوابی یہ دونوں زرداری اور شریف 10 سال جب انہوں نے حکومت کی 2008 اور 18 کے درمیان، اور ٹھیک کہہ رہے ہو، شکریہ یاد کرانے کا، ڈیزل ان کے ساتھ فٹ ہوا تھا. ان 3 اسٹوجز نے 10 سال جب حکومت کی مل کے، تو نوجوانوں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر، 400. اور قبائلی علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈرون اٹیک کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ 4000 میل دور بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر کمپیوٹر گیم کھیلی جاتی ہے بٹن دبا کے. 4000 میل دور امریکہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، سامنے کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے اس کے، یہاں سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ جی اس ایریا میں دہشت گرد ہے. 4000 میل دور بیٹھ کے وہ بٹن دباتا ہے، بم گرتا ہے، نیچے کون مرتا ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن سنیں ذرا میری بات، وہاں عورتیں بچے مرے، بزرگ مرے. ایک جگہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا بجوڑ میں، 64 بچے مدرسے میں مر گئے، 64 بچے. ایک جگہ
वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, 7 लोग मर जाते हैं। जो जख्मी होते हैं उनकी चीखों की आवाजें, लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा ड्रोन अटैक होता है, 7 और लोग मर जाते हैं। सुबह तक लोग डरते हैं जाते हुए करीब, जो जख्मी हैं उनकी आवाजें आ रही होती हैं। सुबह को लोग बचाने जाते हैं, फिर ड्रोन अटैक होता है, 7 और मर जाते हैं। 21 लोग मरते हैं। शादियों पे ड्रोन अटैक, जनाजों पे ड्रोन अटैक। और आप जानते हैं कि एक दफा ना जरदारी के मुंह से एक आवाज निकली, और ये कीदर नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा अमरीकनों को उसने कहा, इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि अमरीकनों को कहते कि ये सारे इंसानी हुकूक के खिलाफ है। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप फैसला करें मुजरिम कौन है, आप ही उसको कत्ल कर दें। जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन इस मुल्क में जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक हुए। एक दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे। जुर्रत थी इनमें क्या? इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे? तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा। और ये दो जिनको फिर से इन 2 खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया इसीलिए किया कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है। ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं। इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में, अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं। ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा। क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों ये साजिश की गई, और इसलिए आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। और मगरिब हो रही है, यहीं आपने नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बात करता हूं। दूसरी बात नौजवानों, दूसरी बात, ये जो लोगों को ऊपर आपके मुसल्लत किया, ये 30 साल से ये 2 खानदान, भुट्टो और शरीफों के खानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनकी वजह से आज शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तो बेकारी हैं, इसलिए गुलाम हैं। और इनका एक और वजीर कहता है हम तो वेंटिलेटर पे हैं, हम तो अमेरिका की गुलामी करने पे मजबूर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके सामने ये वो लोग हैं
जो दो बुतों की पूजा करते हैं, एक है बुत पैसे का और दूसरा बुत खौफ का। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके इन्हीं बुतों को तोड़ा था, खौफ के बुत को तोड़ा था, आजाद किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमें सिखाया था कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा जो नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल थे, उन्होंने तब ही कह दिया था कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में ये चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। इसलिए मेरे नौजवानों, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए और आजाद रखने के लिए निकलना है। एक दफा मुल्क के इदारे तबाह हो जाए, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोर ऊपर बैठ जाए, वो सबसे पहले मुल्क के इदारे तबाह करते हैं। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। दो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग, नौकरों के नाम पे, चपरासियों के नाम पे अरबों रुपया जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका है, डॉक्टर रिजवान मर चुका है, और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ा है, और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो FIA तो तबाह हो गई, उसके ऊपर एक कातिल बैठा दिया। फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर। अब यही FIA से वो होगा जो MQM ने कराची की पुलिस से किया था। 1996 में नसीरुल्लाह बाबर ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया। 1997 में गवर्नमेंट चली गई पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ आ गया, इसने MQM से समझौता कर लिया। MQM ने चुन चुन के एक एक पुलिस वाले को कत्ल किया जो ऑपरेशन में शामिल था। और आज तक मेरे पाकिस्तानियों, आज तक कराची पुलिस अपने पैर पे नहीं खड़ी हुई, रेंजर बुलाने पड़े हैं। पुलिस खत्म होगी उसके बाद। इसी तरह इदारे खत्म होते हैं जब मुजरिमों को ऊपर बिठाते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना इन चोरों से, अमेरिकनों के गुलामों से। और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है। फिर से हाथ खड़ा करके बताओ, हम निकलोगे? मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रख लेना, कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, जापान के ऊपर एटम बम गिर गया, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पर फिर भी खड़ी हो जाती है। अफगानिस्तान में कितनी 40 साल से इंतशार है, फिर भी वो कौम तकड़ी है। लेकिन एक चीज याद रखें, जब एक कौम की आप इखलाकियात खत्म करते हैं, कौम मर जाती है।
جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. قوم پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. تو جو یہ لوگ 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے, پاکستان کا یہ جو کرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر نہیں کرائم منسٹر ہے, اس کے اوپر یہ ضمانت پہ بھی ہے, اور اس کے اوپر اور بیٹے جو چیف منسٹر ہے ان کے اوپر صرف ایف آئی اے میں 24 ارب کے کیسز ہیں, نیب میں علیحدہ کیسز ہیں. جو اس کا بھائی لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے وہ سزا یافتہ ہے, مفرور ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, جھوٹا ہے. اس کی بیٹی جو تقریریں کرتی پھر رہی ہے اور اس کے پیچھے رینجر اور اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, وہ سزا یافتہ ہے, ضمانت پہ ہے. تو جس ملک میں اس طرح کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا جائے اس ملک کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے. کون محنت کرے گا؟ کیوں نوجوان 14 سال پڑھائی کرے, میرے صبح سے لے کے شام تک محنت کرے, جب چوری میں اور کرپشن میں پیسہ بن جاتا ہے اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں. چائنا جب اٹھا اور آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے, 450 وزیروں کو اس نے کرپشن میں پکڑا پچھلے 7 سالوں میں. 450 وزیروں کو کرپشن میں پکڑا. کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی اخلاقیات اوپر نہ ہو. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امر بالمعروف, انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو, تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور باطل کے خلاف جنگ لڑو. یہ حکم ہے اللہ کا, یہ قرآن میں ہے امر بالمعروف. اس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. تو جب معاشرے کے بڑے بڑے عہدے اس کے بڑے بڑے ملک کے مجرم لے لے, وہ معاشرے کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے صحابی آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے, آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے. نہ آپ نے گرمی دیکھنی ہے, نہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جناب بارش نہیں ہوئی, کوئی فکر نہ کریں. ہم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہمارے میں کوئی خوف نہیں ہے. اور ہم انشاءاللہ ان چوروں کو, ان غلاموں کو, ان کو انشاءاللہ کبھی تسلیم بھی نہیں کریں گے. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ دو, الیکشن کرواؤ. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا. ہم کوئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے. تو آخر میں میرے صحابی کے باشعور اور دلیر نوجوانوں, ڈیزل نے وہ منسٹری نہیں لئی. ہم نے سمجھا جی بڑا اسلام کا ٹھیکیدار ہے, یہ بڑی اچھی کوئی وزارت لے گا, کوئی لوگوں کو بتائے گا اسلام کے متعلق, کوئی تعلیم کی وزارت لے گا. لیکن اس نے وزارت لی ہے سڑکوں کی, جس میں پیسہ بنتا ہے, کمیشن بنتی ہے.
डीजल का भी वैसे मैं डीजल का भी देख रहा हूं कि ये जो सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए, इंशाअल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। स्वामी, मैं फिर से आपके जुनून और आपके शऊर का आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं यहां अपनी टीम असद कैसर, आपको और शराम तरक्की और आप और आपकी फैमिली और मेरे बाकी सारे पुराने जब मैं शुरू में स्वाबी आता था तो छोटे छोटे बच्चे थे, आज सफेद बाल हो गए उनके। मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने मेरे साथ इतनी ऊंच नीच में इतना मेरे साथ वक्त गुजारा। आप बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े हुए। और एक और चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं आज सारे पाकिस्तान के सामने ये कह रहा हूं कि वैसे पख्तूनख्वा को मैं खास खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं, सारे पाकिस्तान में ये कह रहा हूं कि सारे पख्तूनख्वा में सिर्फ एक लोटा हुआ, एक बड़ी बात है। इसका मतलब कि यहां वफादारी भी ज्यादा है, यहां ईमान भी ज्यादा है, या माशाल्लाह आपकी अखलाकियात भी ज्यादा है। हालांकि कल फैसलाबाद के लोगों को मैंने कहा, वैसे जिस तरह फैसलाबाद में कल लोग निकले हैं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह की जोश और जज्बा फैसलाबाद में नहीं देखा। लेकिन मैंने एक गिला किया फैसलाबाद से, मैंने एक गिला किया, मैंने कहा फैसलाबाद सबसे ज्यादा लोटे फैसलाबाद से निकले थे, और उन्होंने मेरे से वादा किया कि एक भी लोटा अगला इलेक्शन फैसलाबाद से नहीं जीतेगा इंशाअल्लाह। अब सारे पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। इलेक्शन कमीशन सारी दुनिया के सामने वो लोटे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन नुक्ते ढूंढ रहा है किसी तरह उनको बचाने के लिए। अगर आपसे बच भी गए, पाकिस्तान की आवाम से ये नहीं बचेंगे इंशाअल्लाह। और आपको ये आखिर में महमूद खान, आपने उसने जो आपके लिए आज फैसला किया है कि यहाँ नाइट क्रिकेट के लिए रोशनी लगेगी स्टेडियम में, उसकी भी मुबारक देता हूं आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।